party after going toe-to-toe with Jurgen Klopp. The American manager has turned yet another set of supporters into believers as his profile rises in Europe wherever Jesse Marsh goes. It seems that unrest follows. He's a coach that has always seemed unwanted because he always has been exactly that, unwanted. His first head coaching job ended after just one season, a parting of ways due to a difference of philosophy. His second began with a town hall full of boos. Fans insisting that they'd never give him a chance to replace a club legend. His third, banners. 9 Zoom Marsh, no to Marsh. But, wherever Marsh goes, he tends to turn doubters into believers and, more importantly, he turns teams into winners. It's a trend that has followed Marsh from Canada to New York, ultimately, all the way to Europe, as Marsh became the first American manager to coach in and win a match in the Champions League. Thanks to Red Bull Salzburg's 6-2 demolition of Genk in September. It was a memorable landmark for any manager, of course, but it was Marsh's next Champions League foray that was all the more telling. Editors picks new manager, new players, same old Arsenal. Gunners still incapable of a consistent 90 minutes. Pep's choice for Barcelona. Why River Idol Gallardo would be perfect man to succeed Valverde. It was pandemonium. Arsenal. Sheffield United and the game that was wiped from history still unbeaten. Lallana rescues Liverpool after another sloppy Old Trafford display face-to-face with Jurgen Klopp. And reigning European champions Liverpool, Marsh's Salzburg side rapidly went 3-0 down, a dose of humility for a club and manager on the rise. Then came the now viral locker room team talk, a mix of English, German and universally understood swear words that made Marsh an internet darling. A 3-goal comeback soon followed, only for Liverpool to edge Marsh's side 4-3 via a goal from Mohamed Salah. There were no points gained on the day, but the supporters that protested his hiring so passionately all those months ago were certainly singing a different tune. Jesse Marsh's halftime team talk for RB Salzburg versus Liverpool is incredible. Exploding head contains English, German and a lot of swearing. Face with symbols on mouth. Face with symbols on mouth. Face with symbols on mouth. pic.twitter.com/LTOKN5MGTG. Goal. A goal. October 4th. 2019. They say to me here a lot, well, you're American. You're American, Marsh told The Athletic. But I think I'm different in the US, too. There's still not a lot of coaches in the US, who I think are rooted in this idea of what it is to lead people. It's still about, what is a coach supposed to be, or a soccer coach supposed to be? Instead of, what is a leader about? I have my philosophy on leadership and I have my philosophy on playing, and I try to bring them together and create something unique to every club I'm at. And to honor that club, but also something that's unique to me. Champions League nights at Anfield seemed almost unfathomable for any American manager, let alone one that just 7 years ago found himself out of his first MLS job after less than a season. Marsh, a protege of former U.S. men's national team boss Bob Bradley, took charge of the Montreal Impact for the club's first MLS campaign. They finished in 12th place and, at the end of the 2012 MLS season, Marsh was gone. He and the club did not share the same philosophy, said owner Joey Saputo. That parting was amicable. His resurfacing was not. In January 2015, Marsh was hired to replace New York Red Bulls legend Mike Petke as the club's manager. Petke had just led the club to a Supporters' Shield in 2013 and an Eastern Conference final appearance in 2014, but an off-season of change, headlined by the departure of Thierry Henry, was on the cards. Gone was Petke, the most successful coach and one of the most beloved players in club history. Marsh, an outsider, was brought in when ownership was set to tighten up the purse strings and move away from the
big spending past. To alleviate concerns, the Red Bulls held a town hall meeting. But to call it a disaster is an understatement. Attempting to explain the situation to the Red Bulls' most passionate fans, Marsh, just several weeks into the job, and general manager Ali Curtis were repeatedly cursed out, heckled and dismissed. Why did you fire Petke? No more bullshit T. No more corporate lingo, yelled one fan. Eventually, Marsh fired back. You don't have to like me and you may never like me. That is the role of the coach. Marsh said that night. That isn't important to me. What's important to me is the team. If we lose, you will hate me. If we win, maybe you will put up with me, but give this team a chance to take the field and compete. They did more than compete, they won. Marsh left the Red Bulls as the winningest coach in club history with a record of 7-6-3-0-4-5. Winning the Supporters' Shield and MLS Coach of the Year in 2015. An MLS Cup was elusive, but Marsh's in-your-face, high-pressure style, one which he ironically described as an energy drink, took the Red Bulls to new heights. By the time he departed in 2018, Marsh was a Red Bull legend. And the club hasn't quite felt the same since he left. His departure for RB Leipzig served as a sort of crash course in European football. He served as an assistant under Ralf Rangnick in 2018-19 as the club finished third in the Bundesliga and reached the DFB Pokal final. This past summer, sister club RB Salzburg came calling, and the banners soon followed. Note: Marsh signs were unveiled last season, even before he was officially hired. Those are long gone now. RB Salzburg sit atop the Austrian Bundesliga, unbeaten with 9 wins from 11 matches. They've scored 47 goals, 19 more than any other team, while conceding just 10. Teenage striker Erling Haaland has burst onto the scene, earning interest from Europe's biggest clubs after scoring 18 goals in the club's first 12 matches. In short, Salzburg, a club that typically does dominate Austrian football, are doing so at an even greater level. That success, naturally, has earned Marsh attention. The 45-year-old coach's work with Salzburg has seen his profile skyrocket in Europe as he's shown he can go toe-to-toe with the Klopps of the world. Back stateside, with the USMNT in disarray, Marsh is seen as a potential future international coach that could someday mold the US into his latest high-pressing juggernaut. Article continues below, but until then, Marsh has plenty to achieve in Salzburg. The domestic season is just halfway complete, and if Salzburg can find a way to earn some sort of result at home against Napoli on Wednesday, getting out of the group stage may just be a possibility. It would be seen as an outstanding achievement, one that would certainly cause clubs in Europe's top leagues to come knocking. And they may come knocking regardless for Marsh, the coach nobody wanted who very soon could become a coach in high demand. এটি জুর্গেন ক্লপের সাথে এ যাওয়ার পরে আমেরিকান ম্যানেজার ইউরোপে তার প্রোফাইল বাড়ার সাথে সাথে আরও একটি সমর্থককে বিশ্ববাসীদের মধ্যে পরিণত করেছে। জেসি মার্শ যেখানেই যান, মনে হয় অশান্তি অনুসরণ করছে। তিনি এমন একজন কোচ যাকে সর্বদা অযাচিত মনে হয়েছিল, কারণ তিনি সর্বদা অযাচিত। দর্শনের পার্থক্যের কারণে তার প্রথম হেড কোচিংয়ের কাজটি এক মরশুমের পরে শেষ হয়েছিল ওয়েলসতার। দ্বিতীয়টি ভরাট করে ডাউনহোলো দিয়ে শুরু হয়েছিল। ভক্তরা জোর দিয়েছিলেন যে তারা তাকে কোনো ক্লাব কিংবদন্তি প্রতিস্থাপনের সুযোগ দেবেন না। তার তৃতীয় ব্যানার বিয়ন্ড মার্শ, মার্শকে না, তবে মার্শ যেখানেই যান
সন্দেহবাদীদের বিশ্বাসে পরিণত করেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ, তিনি দলগুলিকে বিজয়ীতে পরিণত করেন। এটি এমন একটি প্রবণতা যা মার্শকে কানাডা থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপে গিয়েছিল। কারণ মার্শ চ্যাম্পিয়ন লিগে রেড বুল সালজবার্গের -2 বিধ্বস্তনের কারণে COCH2 বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে কোচ এবং কোচ ম্যাচ জেতার প্রথম আমেরিকান ম্যানেজার হয়েছিলেন। জেনারেল সেপ্টেম্বরে এটি অবশ্যই কোনো ম্যানেজারের জন্য একটি স্মরণীয় ল্যান্ডমার্ক ছিল, তবে এটি মার্শের পরবর্তী চ্যাম্পিয়ন লিগের প্রচার ছিল যা আরও বেশি কিছু বলছিল। সম্পাদকদের বাছাই, নতুন পরিচালক, নতুন খেলা। এটি পুরানো আর্সেনাল বোনাররা এখনো একটানা 90 মিনিটের অক্ষম বার্সেলোনার জন্য পেপের পছন্দ। কেন নদীর আইডল গ্যালার্ডো ভালভার্ডে সফল হওয়ার জন্য নিখুঁত মানুষ হবে? এটি ছিল প্যান্ডেমোনিয়াম। আর্সেনাল, শেফিল্ড ইউনাইটেড এবং ইতিহাসটি মুছে ফেলা ডেম এখনো অপরাজিত। লালানা লিভারপুলকে উদ্ধার করে আরেকটি অফ-রোড ট্র্যাফোর্ড প্রদর্শনের পরে জুর্গেন ক্লোপ এবং ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিভারপুলের শাসনকালের মুখোমুখি। মার্শের সালজবুর্গের দলটি দ্রুত 3-0 নেমে গেছে। এটি একটি ক্লাব এবং ম্যানেজারের জন্য নম্রতার মাত্রা। এরপরে এসেছে এখন ভাইরাল লকার রুম টিমের কথাবার্তা। ইংরেজি, জার্মান এবং সর্বজনবিদিত বোঝা শপথের শব্দের মিশ্রণ যা মার্শকে একটি ইন্টারনেট প্রিয় করে তুলেছে। 3 গোলের প্রত্যাবর্তন শিগগিরই কেবল মোহাম্মদ সালার একটি গোলে লিভারপুলের পক্ষে মার্চের পক্ষে 4-3 গোলে এগিয়ে যায়। সেদিন কোনো পয়েন্ট পাওয়া যায়নি, তবে সমর্থকেরা যারা এই নিয়োগের প্রতি এত আগ্রহের সাথে প্রতিবাদ করেছিলেন এই মাসগুলি আগে, তারা অবশ্যই অন্যরকম সুর গাইছিল। আবি সালজবার্গ বনাম লিভারপুলের হয়ে জেসি মার্শের হাফ টাইম দলটি অবিশ্বাস্য। ইংরাজি, জার্মান এবং প্রচুর শপথ গ্রহণ করে টিকটক twitter.com/LT0KN5MGTG লক্ষ্য 1 জুবল অক্টোবরের ছাড় 2019। তারা আমাকে এখানে অনেক কিছু বলে। আচ্ছা, আপনি আমেরিকান, আপনি আমেরিকান। মার্শ অ্যাথলেটিককে বলেছিলেন, তবে আমি মনে করি আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আলাদা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো এমন অনেক কোচ নেই যারা আমার মনে করেন যে মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এই ধারণাটি মূলত এটি এখনো কোন নেতা হবেন এর পরিবর্তে কোচ হওয়ার কথা বা সকার কোচ হওয়ার কথা অ্যাবাউট নেতৃত্বের বিষয় আমার দর্শন রয়েছে এবং আমি খেলতে আমার দর্শন পেয়েছি এবং আমি তাদের একত্রিত করার চেষ্টা করি এবং আমি উপস্থিত প্রতিটি ক্লাবের জন্য কিছু অনন্য তৈরি করার চেষ্টা করি এবং সেই ক্লাবকে সম্মান জানাতে চাই। তবে এটি আমার কাছেও অনন্য। অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়ন লিগের রাত্রে যে কোনো আমেরিকান ম্যানেজারের কাছে প্রায় অটুট লাগত। কেবল 7 বছর আগে এক মৌসুমেরও কম সময়ের পরে নিজেকে তার প্রথম MLS চাকরি থেকে সরিয়ে নিলেন। ক্লাবটির প্রথম MLS প্রচারের জন্য মন্ট্রিল ইম্প্যাক্টের দায়িত্বে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরুষদের জাতীয় দলের প্রাক্তন বোস বব ব্র্যাডলির এক প্রতিটি মাস। তারা 12তম স্থানে এসেছিল এবং 2012 MLS মরশুমের শেষে মার্শ চলে গেছে। তিনি এবং ক্লাবটি একই দর্শন ভাগ করেনি বলে জানিয়েছেন মালিক জয় সাপুতো, যে বিচ্ছেদ ছিল মৈত্রী, তার পুনর্নির্মাণ ছিল না। 2015 সালের জানুয়ারিতে মার্শকে ক্লাবটির পরিচালক হিসাবে নিউ ইয়র্ক রেড বুলসের কিংবদন্তি মাইক পেটকে প্রতিস্থাপনের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পেটেকে 2013 সালে একটি সমর্থকদের শিল্ডে সবেমাত্র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 2014 সালে একটি পূর্ব কনফারেন্সের চূড়ান্ত উপস্থিতি হয়েছিল। তবে টেরি হেনরির প্রস্থান নিয়ে শিরোনামে একটি অফ সিজন পরিবর্তন হয়েছিল দি গ্যালেন পেটকে। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সফল কোচ এবং ক্লাব ইতিহাসের অন্যতম প্রিয় খেলোয়াড়। মার্শ নামে একজন বহিরাগত লোককে আনা হয়েছিল যখন পার্সের স্ট্রিংগুলি আরো শক্ত করা এবং বড় ব্যয়ের অতীত থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য মালিকানা সেট করা হয়েছিল উদ্বেগ নিরসনের জন্য। রেড বুলস একটি ডাউন হলো সভা করেছে, তবে এটিকে দুর্যোগ বলা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। রেড বুলসের সবচেয়ে অনুরাগী ভক্ত মার্শকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য এবং জেনারেল ম্যানেজার আলী কার্টিসকে বারবার অভিশপ্ত হেকুল এবং বরখাস্ত করা হয়েছিল। কেন আপনি পেটে গুলি চালালেন? আর কোনো পুরুষ তারকা চিহ্ন কি নেই? কর্পোরেট আর কোনো কর্পোরেট লিঙ্গ নেই?
একজন ভক্ত চিৎকার করেছিলেন। অবশেষে মার্শ গুলি পাল্টা গুলি চালায়। আপনাকে আমাকে পছন্দ করতে হবে না এবং আপনি আমাকে কখনো পছন্দ করতে পারেন না, এটাই কোচের ভূমিকা। মার্শ বলেছেন সেই রাতে, এটি আমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে দলটি। আমরা যদি হেরে যাই তবে আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন, যদি আমরা জিতি তবে সম্ভবত আপনি আমার সাথে আপত্তি করবেন। তবে এই দলকে মাঠে নেওয়ার এবং প্রতিযোগিতার সুযোগ দিন। তারা প্রতিযোগিতার চেয়ে বেশি করেছে, তারা জিতেছে। মার্চ 2015 সালে সাপোর্টার্স শিল্ড এবং বছরের সেরা MLS কোচ জিটিএ ক্লাব -0-5 রেকর্ডের সাথে। ক্লাবটি ইতিহাসের বিজয়ীতম কোচ হিসাবে রেড বুলস ছেড়েছিলেন। এটি MLS কাপ ছিল, অধরে ছিল। কিন্তু মার্শের মুখোমুখি উচ্চ চাপ সৈনী, যা তিনি কৌতুকপূর্ণভাবে একটি শক্তি পানীয় হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, রেড বুলসকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। 2018 সালে তিনি চলে যাওয়ার সময় মার্শ একটি রেড বুল কিংবদন্তি ছিলেন, এবং তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে ক্লাবটি তেমন কিছু অনুভব করতে পারেনি। আরবি লেপজিগের তার প্রস্থান ইউরোপীয় ফুটবলে এক ধরনের ক্র্যাশ কোর্স হিসাবে কাজ করেছিল। তিনি 2018-19 সালে রালফ রাঙ্গনিকের অধীনে সরকারি হিসাবে কাজ করেছিলেন, কারণ ক্লাবটি বুন্দেসলিগায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে এবং ডিএফবি কাপ ফাইনালে পৌঁছেছে। এই গত গ্রীষ্মে বন ক্লাব আরবি সালজোবার্ট কল পেয়েছিল এবং ব্যানারগুলি শীঘ্রই অনুসরণ করা হয়েছিল। নতুন মাস লক্ষণগুলি গত মরশুমে উন্মোচিত হয়েছিল, এমনকি তাকে সরকারিভাবে নিয়োগ দেওয়ার আগেই সেগুলি এখন অনেক আগে চলে গেছে। আরবি সালজবুর্গ অস্ট্রিয়ান বুন্দেসলিগা শীর্ষ 11 ম্যাচ থেকে 9টি জয় নিয়ে অপরাজিত। তারা মাত্র 10টি ম্যাচে 47 গোল করেছে, অন্য যে কোনো দলের চেয়ে 19টি বেশি। কিশোর স্ট্রাইকার এর্লিং হ্যালান্ড ঘটনাস্থলে ফেটে পড়েছে এবং ক্লাবের প্রথম 12 ম্যাচে 18টি গোল করার পরে ইউরোপের বৃহত্তম ক্লাবগুলির আগ্রহ অর্জন করেছে। সংক্ষেপে, সালজবুর্গ একটি ক্লাব যা সাধারণত অস্ট্রিয়ান ফুটবলে আধিপত্য বিস্তার করে, তারা আরও বৃহত্তর স্তরে এটি করছে। এই সাফল্যটি স্বাভাবিকভাবেই মার্শের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 45 বছর বয়সী এই কোচের সালজবার্গের কাজ ইউরোপে তার প্রোফাইল আকাশছোঁয়া দেখা গেছে, যে তিনি দেখিয়েছেন যে তিনি বিশ্বের গ্রুপের সাথে টুতে যেতে পারবেন। ব্যাকস্টেপসাইড ইউএসএমএনটি বিপর্যয়ের সাথে মার্শকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক কোচ হিসাবে দেখা হবে, যে কোনো একদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে তার সর্বশেষ উচ্চ চাপযুক্ত জগতে পরিণত করতে পারে। নিবন্ধ নিচে অবিরত। তবে ততক্ষণে মার্শের সালজবুর্গে প্রচুর পরিমাণে অর্জন রয়েছে। ঘরোয়া মরশুমটি পুরো অর্ধেক পথ সম্পূর্ণ এবং যদি সালজবার্গ বুধবার নাপোলির বিপক্ষে ঘরের মাঠে কিছু ফল অর্জনের কোনো উপায় খুঁজে পান, গ্রুপ পর্ব থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা কেবলই হতে পারে। এটি একটি অসামান্য অর্জন হিসাবে দেখা হবে। এটি অবশ্যই ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলির ক্লাবগুলিকে নক করতে পারে কোচ, এবং তারা মার্শকে নির্বিশেষে নক করতে পারে। কোচ কেউই চায়নি যে খুব শীঘ্রই উচ্চ চাহিদা থাকা কোচ হতে পারেন।